morning students, let us continue with the topic geometric progression. ಅದರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, the sum of first three terms of HGP is 16 and the sum of next three terms is 128. Full stop. Determine the first term, common difference, and the sum to n terms. Right? Sum of first three terms of a GP is 16 and sum of the next three terms is 128. Determine the first term and the common ratio, common difference alla, common ratio. Find the common ratio and sum to n terms. So, here is a GP. GP contains A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, so on up to. So, GP ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? A1, A2, A3, so on up to A4, A5, A6, so on up to ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್? A1, A2, A3 ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. A1 ಪ್ಲಸ್ A2 ಪ್ಲಸ್ A3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16. ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ GP ಈಸ್ 16 and the sum of next three terms is 128. Next three terms ಅಂದರೆ A3 ಆದಮೇಲೆ 1, 2, 3 terms. Sum of next three terms, that means A4, A5 plus A6 is equal to 128. Right? Then we have to determine the first term. A is equal to what? And common ratio R is equal to what? Then you have to calculate Sn is equal to what, right? So, given that A1 plus A2 plus A3 is equal to 16, sum of first three terms is equal to 16 and the sum of next three terms is equal to 128, that is A4 plus A5 plus A6 is equal to 128. You have to calculate the value of A, R and Sn, right? By the given data, what is the first term of a GP? A, second term of a GP AR, third term of a GP AR square is equal to 16, right? Call this equation number 1. By the data, fourth term of a GP is AR cube, fifth term is AR power 4, sixth term is AR power 5 is equal to 128. Call this equation number 2, right? Next, equation 2 divided by equation 1 ಮಾಡೋಣ, right? Equation 2 divided by equation 1. Equation 2 divided by equation 1 ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು A ಮತ್ತು R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ equation 2 ಅಂದರೆ AR ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ AR ಪವರ್ 4 ಪ್ಲಸ್ AR ಪವರ್ 5 is equal to 128 divided by A ಪ್ಲಸ್ AR ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಬೇಡ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ equation 2, in equation 2 take out R square as common factor. Take out R square as common factor. So we get R square common ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೊ ಉಳಿಯೋದು R cube common ತೆಗೆರಿ.
ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ. ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 128. ಆರ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 128. We know that a plus ar square is given by 16. Substitute 1 in above equation. So we get r cube into 16 is equal to 128. So we get r cube is equal to 128 divided by 16. 128 divided by 16. Simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಬರುತ್ತೆ. r cube is equal to 8. You can use the simple calculator. So r is equal to 2. The common ratio of the sequence is 2. Then I want to calculate the first term of a GP. First term of a GP calculate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ substitute in equation number 1. Substitute r is equal to 2 in equation number 1. So we get a plus 2a plus 4a is equal to 16. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So in place of r you substitute 2 into a 2a, 2 square ಅಂದರೆ 4 into a 4a ಆಗುತ್ತೆ. So 4 plus 2 6 plus 1 7a is equal to 16. So a is equal to 16 divided by 7. Right? So ಈಗ a value ಬಂದಿದೆ, r value ಬಂದಿದೆ. Then I want to calculate Sn. So which is the formula for Sn? So here r value is greater than 1. Sn is equal to a into r power n minus 1 divided by r minus 1. So Sn is equal to a value 16 divided by 7 into r power n ಅಂದರೆ 2 power n minus 1 divided by 2 minus 1. So Sn is equal to 16 divided by 7 into 2 power n minus 1 is the sum to n terms of the given geometric progression. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆರಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Given a GP with A is equal to 729 and 7th term is 64, determine S7. Given in a GP with A is equal to 729, 7th term is 64, determine S7, right? So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಎ ಪಿನ ಜಿ ಪಿನ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜಿ ಪಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿತ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 729 ಗಿವನ್ and 7th term A7 is given by 64, right? Then determine S7 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. S7 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ R ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? 7th ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಪಿ. 7th ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಪಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಪಿ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಆರ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಅದೇ ಥರ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಆರ್ ಪವರ್ 4. ಹೀಗೆ 7th ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎ ಆರ್ ಪವರ್ 6 is equal to 64. Then r power 6, we know the value of a. Substitute value of a in equation 1. So we get a ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 729 into r power 6 is equal to 64.
So r power 6 is equal to 64 divided by 729, right? So r power 6 ಬಂದಿದೆ, ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಪವರ್ 6 ಬಂದಾಗ ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಪವರ್ 6 ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. 1ನ ಪವರ್ 6 1 ಆಗುತ್ತೆ, 2ನ ಪವರ್ 6 64 ಆಗುತ್ತೆ, 2ನ ಪವರ್ 6 64 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ r ಪವರ್ 6 is equal to 2 ಪವರ್ 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಪವರ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 729 is the power of 3 power 6. So common ratio r power 6 is equal to 2 by 3 whole power 6, which can be written as r is equal to 2 by 3. Common ratio is equal to 2 by 3 and a is equal to 729. Then I want to calculate S7. S7. Sum of 7 terms of a GP. Sum of 7 terms of a GP, a is equal to 1 minus r power 7 divided by 1 minus r. Sn formula, Sn is equal to a into 1 minus r power n divided by 1 minus r. In place of n you replace 7. Then S7 is equal to a 729 into 1 minus 2 by 3 whole power n, 7 divided by 1 minus 2 by 3. So S7 can be written as 729 into 1 minus 2 power 7 divided by 3 power 7 divided by 3 ones are 3, 3 minus 2, 1, 1 by 3. So S7 is equal to 3 into 729 into LCM tegiri 3 power 7 minus 2 power 7 divided by 3 power 7. So S7 is equal to 3 into 729. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 729 ಅನ್ನು ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, 3 power 6 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. 3 power 6 into 3 power 7 minus 2 power 7 divided by 3 power 7. So ಈ 3 power 7, ಈ 3 power 7 get cancels. So sum of 7 terms of a GP is 3 power 7 minus 2 power 7. ಇಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟರು ಸಾಕು, ಬೇಕಾದರೆ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, find a GP. Find a GP for which sum of first two terms is minus 4 and the fifth term is 4 times the third term. Find a GP for which sum of first two terms is minus 4 and the fifth term is 4 times the third term, right? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿ ಪಿ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ minus 4. ಜಿ ಪಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, A1 plus A2 is given by minus 4 and the fifth term of a GP is A5 is equal to 4 times the third term. Fifth term is 4 times the third term. You have to calculate the GP. Geometric progression ಅನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, right? So by the
ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಪಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಪಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಎ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4. ಅದೇ ಥರ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಪಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಎ ಆರ್ ಪವರ್ 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಎ 3 ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಎ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? Using these two conditions, I want to calculate the value of A and I want to calculate the value of R. A ಮತ್ತು R ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ using the second definition ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿಯೋದು ಆರ್ ಪವರ್ 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +or -2. ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೇ ಬಿ +2 or -2. We come across two common ratios. So if r is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಆರ್ ಅನ್ನ 2 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಎ ಪ್ಲಸ್ 2a is equal to -4. 3a is equal to -4. a is equal to -4/3. -4/3. Therefore, required GP ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? a -4/3 ar -4/3 into 2, -4/3 into r square -4/3 into 2 cube, so on. Required GP is, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ -4/3 -8/3 -16 divided by 3 -32 divided by 3, so on. Right? ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -4 ಬರುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -12 divided by 3 -4 ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಜಿ ಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2, ಆರ್ -2 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a -2a is equal to -4. -a is equal to -4. a is equal to 4. a is equal to 4. Therefore, required GP ಏನಾಗುತ್ತೆ? r value -2, a value 4. So ar square, ar cube, dot. So that is 4 -8, 4 4s are 16 minus 32, dot is the required GP. So GP ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ -4/3 -8/3 -16/3 -32/3 and so on up to this is one required GP, or else 4 -8 16 -32 and so on is another GP with a is equal to 4 and common ratio is -2, with r is equal to 2 and a is equal to -4/3. This is the required GP. ಸೊ ಎರಡು ಜಿ ಪಿಗೂ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
Next, find the sum to n terms of the sequence. Find the sum to n terms of the sequence 7, 77, 777, so on up to. Find the sum to n terms of the sequence 7, 77, 777, so on up to. So, the given sequence is not in arithmetic progression. So, 77 minus 7 ಮಾಡಿದ್ರೆ 70 ಬರುತ್ತೆ. 777 minus 77 ಮಾಡಿದ್ರೆ 700 ಬರುತ್ತೆ. So, difference is not constant, therefore, the given sequence is not in arithmetic progression. Ratio calculate ಮಾಡೋದಾದರೆ ratio is also not constant. Ratio between two consecutive terms 77 divided by 7 ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 ಬರುತ್ತೆ. 777 divided by 77 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಜಿ ಪಿ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಸಮ್ ಟು ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಟು ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಎನ್ ಟರ್ಮ್ ತನಕ ಕೂಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ n/2 ಇಂಟು 2a ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಜಿ ಪಿ ಅಲ್ಲ, a ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪವರ್ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ ಟು ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 7 plus second term 77 plus third term 777, fourth term 7777 plus so on up to n terms. ಇದನ್ನು ಕೂಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರೊಸೀಜರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 7 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ 7 ಅನ್ನೋ ನಂಬರನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. 7 ಅನ್ನೋ ನಂಬರನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಉಳಿಯೋದು 1 ಪ್ಲಸ್ 11 ಪ್ಲಸ್ 111 ಪ್ಲಸ್ 1111 ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ 1111 ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9 ಟು ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 9 ಇಂಟು 1 9, 9 ಇಂಟು 11 99, 999 ಪ್ಲಸ್ 9999 ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾಕೆ 9ಅನ್ನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ 9ಅನ್ನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ 9ಅನ್ನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ನಂಬರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಜಿ ಪಿ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಫ್ ಆಗಿ ಕೂರುತ್ತಷ್ಟೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ರೆಡ್ಯೂಸಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 ಹಾಗೇ ಇರಲಿ. ಈ 9ಅನ್ನು 10 - 1 ಅಂತ ಬರೀಲಾ?
ಪ್ಲಸ್ 99 100 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬರೀಲಾ 999 1000 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬರೀಲಾ ಪ್ಲಸ್ 9999 10,000 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬರೀಲಾ ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು n ಟರ್ಮ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು ರೈಟ್ ದೆನ್ ಈಗ Sn is equal to 7 divided by 9 into ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 100 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಲಾ 1000 10 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರೀಲಾ 10,000 10 ಪವರ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 1 ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲ 2 ಟರ್ಮ್ ಆದರೆ -2 ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲ 3 ಟರ್ಮ್ ಆದರೆ -3 ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆದರೆ -4 ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲ 5 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆದರೆ -5 ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲ n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ n ಆಗುತ್ತೆ right you have to subtract by n this concept is very important so 10 square 10 cube 10 power 4 so on up to n terms ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿ -n ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ -n ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 2 ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸೊ -n ಅನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು GP ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ದೆನ್ Sn becomes 7 divided by 9. So this sequence is in geometric progression with A is equal to 10 and R is equal to 10. So here geometric progression ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ A 10 ಆಗಿದೆ common ratio is also 10. So common ratio is greater than 1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ A is equal to 10, R is equal to 10, Sn is equal to A into R power n minus 1 divided by R minus 1 minus n. n ಇದನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So Sn is equal to 7 divided by 9 into ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. A ಅಂತಂದರೆ 10 into 10 power n minus 1 divided by 10 minus 1 minus n. So Sn is equal to 7 divided by 9 into 10 power n minus 1 divided by 9 minus n is the sum to n terms of the sequence 7, 77, 777, 7777 and so on up to. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಂಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ಬೋದು 222, 222, 2222 ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 3 ಕೊಡ್ಬೋದು 333, 333, 3333 ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ 5ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು 7ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು 9ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು 8ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ನಾವು ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಸೇಮ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಸೊ 111, 1111 ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವೇನೂ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯೋ ಅಗತ್ಯ ಬರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿನಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 9ಅನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ 9ಅನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಇರಲ್ಲ ಸೊ 111 ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ 999 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಇರಲ್ಲ ಆ 9ಅನ್ನು 10 - 1 ಅಂತ ಬರೀರಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ 2ನೋ 3ನೋ 5ಓ 6ಓ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ನಂಬರನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು 10 - 1 100 - 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಬರೆದು ಇನ್ನು 2 ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ find the 4 numbers. Find the 4 numbers forming GP in which third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth by 18. Find the 4 numbers forming a GP. ಇಲ್ಲಿ 4 ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಆ 4 ನಂಬರು ಜಿ ಪಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ 4 ನಂಬರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ 9. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ದ ಗಿವನ್ expression tells that third term of a GP is greater than the first term by 9. First term ಗಿಂತ 9 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. That is third term is greater than the first term by 9. Third term is greater than the first term by 9. And the second term is greater than the fourth term by 8. 8 or 18? 18. Greater than 18. So second term is greater than the fourth term by 18. Then I want to calculate the value of the GP, right? So they are given that third term of a GP AR square is given by A plus 9. AR square, second term of a GP AR is equal to AR cube plus 18. Right? So ಈಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. AR square minus A is equal to 9. AR minus AR cube is equal to 18. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಎ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಉಳಿತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಉಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೇಕ್ಔಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9. 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಬೈ ಮೈನಸ್ ಎ. ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 1 in above equation.
ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಆರ್ ಇಂಟು 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18. ಸೊ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 9 1s 9 2s, ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2. ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ -2 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 in any one of the equation. So call this equation number star. ನಿಮಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ r is equal to -2 in equation number star. So we get a value ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, a into r square is 4 is equal to a plus 9. So 4a minus a ಅಂತಂದರೆ 3a, 3a is equal to 9, a is equal to 3. So the first term of a GP is 3 and common ratio is -2. The required numbers, required 4 numbers, 4 terms of GP are ಹೇಗಿರುತ್ತೆ 3 into 2, 3 into -2 whole square, 3 into -2 whole cube. So the required 4 numbers are 3, -6, 12, 2 cube, -8, -24. These are the required 4 numbers. So condition ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. Third term is greater than first term by 9. Third term is greater than first term by 9. Fourth term is greater than, second term is greater than fourth term by 18. Right? So condition annu satisfy ಮಾಡುತ್ತೆ. So these are the required 4 numbers such that the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth term by 18. Right? Next. Next question. If pth, qth, rth terms of a GP are small a, small b, small c respectively, prove that a power q minus r, b power r minus p into c power p minus q is equal to 1. We have to show that, athwa we have to prove that a power q minus r into b power r minus p into c power p minus q is equal to 1. So idanna now prove ಮಾಡಬೇಕು. Given that pth term is a, right? So pth term is a, qth term is b, rth term is c ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ pth term ಅಂದರೆ ಏನು? AP. pth term of a GP is a, qth term of a GP is b, rth term of a GP is c. This represents pth term of a GP ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? By the general definition, a r power p minus 1. So ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? nth term of a GP ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? a r power n minus 1. ಸೊ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? p. a ಮತ್ತು r ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ಸು ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನಾನು here capital A is the first term and capital R is the common ratio. So then
ಕ್ಯೂತ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಪಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಎ ಆರ್ ಪವರ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಅದೇ ಥರ ಎ ಆರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಎ ಆರ್ ಪವರ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 is equal to ಸಿ. ರೈಟ್? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಎ ಪವರ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಆರ್, ಬಿ ಪವರ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ into c power p minus q is equal to 1. Let us consider left hand side. Left hand side ಗೆ substitute ಮಾಡಿ right hand side ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋಣ. So a power q minus r into b power r minus p into c power p minus q. What is the value of a? The value of a is a r power p minus 1. a r power p minus 1 whole power q minus r into what is the value of b? b is nothing but a r power q minus 1 whole power r minus p into c value a r power r minus 1 whole power p minus q. That value is equal to 1 anta prove ಮಾಡಬೇಕು. So we get, ಈಗ this looks like a into b whole power m, a into b whole power m. a into b whole power m ಅನ್ನು a power m into a power n ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ a power q minus r into r power p minus 1 whole power q minus r. Next step, a power r minus p into r power q minus 1 whole power r minus p into a power p minus q into r power r minus 1 whole power p minus q. Then ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್? ಸೊ ಮೊದಲ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಪವರ್ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎ ಪವರ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಎ ಪವರ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇಂಟು ಎ ಪವರ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಇಂಟು. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಎ ಪವರ್ ಎಮ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತಾ? a power m power n can be written as a power m into n. So this can be written as r power p minus 1 into q minus r into r power q minus 1 into r minus p into r power r minus 1 into p minus q. Then next step, if all the bases are same, then the powers must be added. If a power m into a power n anta kotre, that can be written as a power m plus n. So ಈಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? a power q minus r plus r minus p plus p minus q ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? If the bases are same, then the powers must be added. Multiplication ಇದ್ದಾಗ. Right? Then ಇಲ್ಲೂ ಮೂರು ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ r ನ ಪವರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಪಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಪಿ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆರ್, ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ, ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮ್ದು. ಸರಿನಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮ್. ಇದರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನು ಇದರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ದೆನ್ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಎ ಪವರ್ 0 ಉಳಿತು. ರೈಟ್?
ಇಂಟು ಆರ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಹಾಂ, plus PR minus PR get cancels, minus Q plus Q, minus Q plus Q get cancels, plus R minus R get cancels, QR RQ get cancels, plus P minus P get cancels, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ R power 0 ಅಂತ ಬರೀರಿ. Anything to the power of 0 is 1, R power 0 is 1, 1 into 1 is equal to 1, that is our right hand side, hence the solution. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So next problem, if the first and the nth term of a GP are small a and small b respectively, and if capital P is the product of n terms, prove that P square is equal to AB whole power n. The first and nth term of a GP are small a and small b respectively. First term of a GP is represented as small a and nth term of a GP is represented as small b, and product of first n terms of a GP is represented as capital P. Then we have to show that P square is equal to a into b whole power n anta prove ಮಾಡಬೇಕು, right? So the first term of a GP given first term of a GP A1 is equal to A, and the last term nth term of a GP is given by B, right? So first term ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು A ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, A is equal to A. nth term of a GP ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? A R power n minus 1, that is represented as B, right? So call this equation number 1, call this equation number 2, A and B respectively. Then first term A, nth term B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. If P is the product of n terms of a GP, capital P ಏನನ್ನ represent ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ product of n terms of a GP, ಅದರ ಅರ್ಥ A1 into A2 into A3 into A4 so on up to AN ತನಕ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ that is the product of n terms of a GP. So ಅಂದರೆ capital P represents A1 into A2 into A3 comma dot 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 AN. Capital P is equal to A1 is A, A2 is AR, A3 is AR square, AR cube dot 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 AR power n minus 1, right? Capital P is equal to A, AR, AR square so on up to AR power n. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ? n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. A1, A2, A3 so on up to ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ? n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ A, AR, AR ಸ್ಕ್ವೇರ್, AR ಕ್ಯೂಬ್ so on up to AR ಪವರ್ n ಇದೆಯಲ್ಲ, 1 2 3 4 n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ? A ಇದೆ. n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎರಡು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ,
3 ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಪವರ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಫಸ್ಟ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ 4 ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಪವರ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎನ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟು ಉಳಿದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಆರ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಉಳಿದ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರ್ನ ಪವರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ 1. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಈ ಆರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬೇಸ್. If the bases are same, then the powers must be added. So capital P is equal to a power n into r power. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. 1 + 2 + 3 + so on up to n minus 1. Right? What is the formula for sum to n terms of a first n natural numbers? Sum of first n natural numbers. Sn. 1 + 2 + 3 + so on up to first n natural numbers. Okay, formula Sn is equal to n into n plus 1 divided by 2. Sum of first n natural numbers na formula, sum of first n natural numbers ge formula n into n plus 1 divided by 2. So ಇಲ್ಲಿ n ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ n into n plus 1 divided by 2 ಬರುತ್ತೆ. If we replace so on up to n minus 1 numbers. So sum of first n minus 1 natural numbers is given by n minus 1 into n minus 1 plus 1 divided by 2. So n ಜಾಗಕ್ಕೆ n minus 1 replace ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So n minus 1 into n divided by 2. So we get n into n minus 1 divided by 2 is sum of n minus 1 natural numbers. Sum of n minus 1 natural numbers na formula n into n minus 1 divided by 2. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ರೈಟ್? 1 + 2 + 3 so on up to n minus 1 natural numbers can be added as n into n minus 1 divided by 2. So capital P becomes, capital P is equal to a power n into r power n into n minus 1 divided by 2. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು r power n into n minus 1 divided by 2 whole square. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪವರ್ 2n ಇಂಟು ಆರ್ ಪವರ್ n ಇಂಟು n ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ದರ್ ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್, ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಹೋಲ್ ಪವರ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದರಿಂದನೇ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಪಿ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎನ್. ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾನ್ be written as a power n into b power n. A represents a only. A represents a only. First term of a G. B represents a r power n minus 1. Substitute 1 and 2 in above equation. So we get a power n into a r power n minus 1 whole power n. So we get a power n into this can be written as a into b whole power n, a power n into r power n minus 1 whole power n. So this can be written as a power, ಎರಡು ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪವರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್.
ಎ ಪವರ್ ಎಮ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎ ಪವರ್ 2n ಇಂಟು ಆರ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್. So that is equal to a power 2n into r power n into n minus 1 can be written as p square. That is our, what is that, left hand side. Hence the solution. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಪಿ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ, nth ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಪಿ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ nth ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆರ್ ಪವರ್ n minus 1. ಅದನ್ನು call that equation number 1 and equation 2. So here the important concept comes here, product of n terms of a GP. Addition ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. Capital P represents a1 into a2 into a3 so on up to an. Capital P can be written as a1 ಅಂದರೆ a, a2 ಅಂದರೆ ar, a3 ಅಂದರೆ ar square, dot 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 so on up to a r power n minus 1. Then P is equal to a ನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, a ಪವರ್ n ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ r ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಆರ್ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಪವರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸಸ್. ದೆನ್ ಪಿ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಎ ಪವರ್ n ಇಂಟು sum of n minus 1 natural numbers can be written as n into n minus 1 divided by 2. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, a ಇಂಟು ಬಿ ಹೋಲ್ ಪವರ್ n. a ಇಂಟು ಬಿ ಹೋಲ್ ಪವರ್ n can be written as a ಪವರ್ n ಇಂಟು b ಪವರ್ n. Substitute equation 1 and equation 2 in above equation. So a ಪವರ್ n ಇಂಟು a r ಪವರ್ n minus 1 ಹೋಲ್ ಪವರ್ n. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆದರೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೂಫನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್.